ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಉಪಗ್ರಹವೊಂದನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋದು. ಅಮೆರಿಕಾದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಮೆರಿಕಾದ AST ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಇದು. ಇಸ್ರೋ ಅದನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯ ಇವತ್ತು ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಇದು. ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपने उद्दिष्ट कक्षा के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है. First stage performance normal. The second stage L110 is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है. Stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है. Shah and Port Blair ground stations continue to acquire data. L110 stays separated. ದೃಶ್ಯ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಇದು. ಅದನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿತ್ತು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು AST ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ. AST ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋವನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಇಸ್ರೋವನ್ನ ಬಯಸಿತ್ತು. ಇಸ್ರೋ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು. Liquid hydrogen and liquid oxygen. ಇಸ್ರೋ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ರೋವನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಗ್ರಹವೊಂದನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 648 सेकंड का होगा. इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है. इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है. इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है. क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है. लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है. इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है. The cryogenic stage C25 is powered by CE20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbo pumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust.
It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है. ದೃಶ್ಯ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. Bluebird Block 2 mission, a ಅಂದ್ರೆ majestic lift 6100 kg ಪೇಲೋಡ್ ಇದು. beautifully searing through ಇದು the ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಉಪಗ್ರಹ ಪೇಲೋಡ್ ನಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸದ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಮೆರಿಕಾದ AST ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಗ್ರಹ, ಅಂದ್ರೆ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇರುವಂತ ಉಪಗ್ರಹ ಇದು. ಸೊ ಆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರೋದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.